الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبابي في الله، نلتقي وإياكم كعادتنا في هذه الليلة المباركة لدراسة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه. وما زلنا ندرس كتاب بر الوالدين، وقد ختمنا بفضل الله عز وجل في الدرس السابق الباب 19 مع الحديث 39 في بر الوالدين بعد موتهما. وننتقل اليوم إن شاء الله أو الليلة إن شاء الله إلى باب جديد عنوانه من كان أو بر من كان يصله أبوه. بر من كان يصله أبوه. في هذا الباب يذكر المصنف الذي هو، ما اسم المؤلف عندك؟ أي نعم، الأدب المفرد، من ألفه؟ البخاري. طيب، من عنده جواب أطول من هذا؟ فقط اثنان. أبو عبد الله. تفضل. لا، مش إبراهيم. عليكم السلام. إبراهيم جده. نعم. لا، إسماعيل أبوه. لا، هذا ما يجوب هذا. قل لي. أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن المغيرة نسيت إبراهيم. أيوة، أحسنت. يلا زيد. ابن المغيرة برذيزبة. لا، مولاهم الجعفي. البخاري. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير. أبو عبد الله، خليك نقتصر على أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. إن شاء الله بعد سنين ربما تدخلكم في راسكم. طيب، في هذا الباب يقول بر من كان يصله أبوه. احنا قلنا بأن البر هو الإحسان والصلة، أن تحسن إلى أبيك أو أمك وأن تصلهما، يعني ما تقطعش معهما. هنا يقول بر من كان يصله أبوه. رأينا في الدرس أو في الباب السابق بر الوالدين بعد موتهما، يعني حتى ولو مات يمكن للابن وللبنت أن يواصل وأن يستمر في بره بوالديه حتى ولو بعد موتهما. هنا يقول بر من كان يصله أبوه، فأنت أبوك عنده أقاربه وأصدقاؤه وجلساؤه وندماؤه، وهو يعني أبوك يموت، فأنت تصل أصدقاءه لتكون بارا بأبيك، فأنت بر بأصدقاء أبيك برا به، وكذلك في الأم. هذا ما يريد أن يوصله إلينا المؤلف رحمه الله في هذا الباب. Donc on passe au chapitre numéro 20. On a conclu ensemble la semaine dernière, grâce à Allah, le chapitre numéro 19 avec le hadith 39, chapitre qui avait pour titre la piété à l'égard des parents même après leur mort. Et là on passe à un nouveau chapitre qui nous dit la piété à l'égard de ceux avec qui notre père avait des liens. Donc ici, en plus d'être bon envers ses parents quand ils sont vivants et d'être bon envers eux même après leur mort, on va aussi être bon envers leurs proches. Et là on parle des proches, c'est-à-dire les amis proches des parents. Les amis proches des parents. Parce que le mot bir, comme on l'a déjà vu ensemble, inclut deux sens. Al-ihsan, c'est la bienfaisance, wa sila, c'est la liaison. Le fait d'avoir des liaisons fortes avec les parents en premier et les proches ensuite. Donc on va voir dans ce chapitre-là comment est-ce qu'il faut se comporter avec les proches de nos parents après leur mort. قال المؤلف رحمه الله
حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه فقال للأعرابي يعني عبد الله بن عمر ألست ابن فلان؟ قال بلى فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه فقال بعض من معه أما يكفيه درهمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. في الحديث عبد الله بن عمر كان على سفر مر به أعرابي والأعراب هم سكان البادية كما لا يخفى عليكم فنظر إليه عبد الله وعرف وتذكر أن هذا الرجل أبوه كان صديقا لأبيه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله ماش أنت ولد فلان ألست ابن فلان؟ قال الرجل نعم. قال فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب يعني هما كانوا يسافرون على ظهور النوق والإبل ما كانوش يسافرون على الحمير أكرمكم الله لكن راكم عارفين بأن طول السفر على ظهر الناقة والإبل متعب فيه تعب ونصب فكان يترك وراءه حمارا يمشي على أثرهم وإذا أراد أن يستريح وأن يواصل في السير ركب حماره هذا الحمار كان يخليه للوراء لأجل أن يستريح عليه أثناء السير فأهدى إليه هذا الحمار هذا الأعرابي اللي تلقى به في الصحراء في السفر هذا الحمار اللي كان يخليه وراءه أعطاه خذ هدية وكان يلبس عمامته وتحدثنا عن عمائم العرب التي هي بالنسبة لهم كالتاج للملك وقلنا أن العرب إذا فقدت عمائمهم فقدوا عربيتهم والأمر كذلك فنزع عمامته وأعطاه إياها هذوك الناس اللي كانوا مع عبد الله بن عمر تعجبوا بزاف هذا الرجل ما تعرفوش وتعطيله الحمار تاعك والعمامة تحيدها باش تعطيله قال أما يكفيه درهمان تحب تحسن إليه هكا أعطيله درهمين وبارك عليه فقال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك الود بضم الواو هي المحبة وبالكسر الود هو الصديق الود بضم الواو المحبة وبالكسر الصديق يعني احفظ ود أبيك هذوك الناس اللي كان أبوك يحبهم فاحتفظ على هذه المحبة ما تخليهاش تمشي لأن والدك قد مات حتى وإن مات والدك احتفظ على هذه المحبة لأجل أن يبقى هذا الخير وهذا الإحسان بين الوالد وأصدقائه ولو بعد الموت يقول احفظ ود أبيك لا تقطعه وبإمكانك أن تحافظ عليه لا تقطعه ما تخليهش يمشي السودان ما دامت لك القدرة في أن تحافظ على هذه المحبة في أصدقاء أبيك فاحتفظ عليها وإلا ما هي العاقبة قال فيطفئ الله نورك يعني إذا ما احتفظش على هذه المحبة وما تهليتش في أصدقاء أبيك فالله يطفئ نورك فالمسلم له نور هذا النور يعظم بقدر إيمانه كلما ازداد وقوي إيمانه ازداد نوره
وهكذا يكونون يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فيعطى للمؤمن نور بقدر إيمانه فمنهم من يسطع كالشمس ومنهم يعني أقلهم نورا من يكون له نور على قدر إبهامه في رجله يشتعل مرة وينطفئ مرة ما يكونش مشعول ديما لا مرة يكون مشعول ومرة يطفى بحسب الإيمان اللي كان عنده في الدنيا. يقول فيطفئ الله نورك يعني ولما احتفظت على محبة أبيك بعد موته في أصدقائه هذا النور الذي أعطاك الله إياه يطفئه. وإحنا عارفين نحن نقرأ القرآن مصير المنافقين كما تعلمون يوم القيامة يجمعهم الله تعالى مع المؤمنين في أول الأمر ثم كل أمة التي كانت تعبد من دون الله إلها أو آلهة تتبع آلهتها إلى أن تلقى في النار فيبقى المؤمنون أتباع الرسل ومعهم المنافقون وفجأة يصيرون في الظلمة فيعطى كل واحد نور ولو اجتمعوا في مكان واحد لا يمكن لأحدهم أن ينتفع بنور غيره ولما كانت عندك نور ما تقدرش تمشي في الظلمات والمنافقون ما يكونش عندهم نور معهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم نخذوا شيء من هذا النور اللي عندكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا رجعوا النور قلبوا على النور بعيد علينا فضرب بينهم بسور يعني واحد الحائط قصير فيه باب هذا السور فيه باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فالإنسان اللي يحب يحتفظ على هذا النور وينتفع به يوم القيامة حيث لا ينتفع بنور غيره فليبر بأصدقاء أبيه بعد موته. Dans ce hadith-là, mes chers frères, Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma était en voyage. Et durant son voyage, il a rencontré un bédouin. Les bédouins, comme vous le savez, sont les habitants du désert, de l'Badia. Il l'a observé comme ça et il l'a reconnu. Il a été le voir, il lui a dit « T'es pas le fils de un tel ?» Et ce un tel en question était un grand ami de son père. C'est qui le père de Abdullah ibn Umar? C'est qui? Marwa? Tu sais pas? Tu sais c'est qui toi? Non? C'est qui? Omar ibn al-Khattab. Très bien. Masha'Allah. Omar ibn al-Khattab, c'est le père de Abdullah ibn Umar. Donc, il lui dit que c'est pas le fils d'un tel. Chouf, subhanallah. Chouf le birta Abdullah ibn Umar. Regarde Abdullah ibn Umar. Lui, c'est pas, il connaît juste les amis de son père. Il connaît même les enfants des amis de son père. Chouf, Mishab'id. Toi, tu connais les amis de ton père, toi? Lui, il connaît les amis de son père et connaît les enfants des amis de son père. Il lui dit, t'es pas le fils d'un tel? L'homme, il répond oui. Alors il lui dit, attends. Et vous savez, quand il faisait des longs voyages, il voyageait à dos de chameaux. Le chameau, il a combien de bosses? 3? 2? C'est votre dernier mot? Oui. Il a 2 bosses. Et en Arabie, il n'y a pas de chameau. Ils n'ont qu'une bosse. C'est un dromadaire. Un dromadaire. Donc il voyage sur des dromadaires. Tu connais le dromadaire, toi? Tu connais? Et vous savez, je ne sais pas si vous êtes déjà monté sur des dromadaires, ça donne le mal de mer. Parce que le dromadaire, il tangue. Quand il avance, il tangue à droite, il tangue à gauche. Ça fait mal au ventre. Alors Abdullah ibn Umar, comme les gens, ils avaient l'habitude de laisser derrière la caravane de dromadaires un âne. Comme ça, quand ils sont trop fatigués dans le voyage, plutôt que de s'arrêter, ils descendent du dromadaire et ils montent sur l'âne pour continuer
tranquillement, à l'aise, le voyage. Après, quand ils sont reposés, ils retournent sur le dromadaire. Alors, quand il a vu donc le fils du père, de l'ami, le fils de l'ami de Omar, son père, il lui a dit, viens. Et il lui a donné l'âne qui lui servait à se reposer en voyage. Et il avait une imama. Tu sais c'est quoi une imama? Tu sais pas? Et toi tu sais c'est quoi une imama? 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 Hein? Tu sais pas? Et vous là-bas, vous savez c'est quoi une imama? Une imama c'est un turban. Vous savez c'est quoi un turban? Non plus? Vous avez vu, ils mettent un grand ruban qu'ils enroulent autour de leur tête, les Arabes. Et ils laissent derrière pendre la partie qui suit. Tu connais? Voilà, ça s'appelle un turban. En arabe, on dit quoi? Hein? Imam. Razza. Razza ta al-Magharba, la Razza. هي عمامة المغاربة لا رزة. d'accord? قال العرب بحسب الأماكن التي يعيشون فيها عندهم عمامتهم باسمها. Les maghrébins, quand je dis le maghrébin, je parle de maghrébins. Tout le Maghreb, ils ont leur turban, eux, qu'on appelle razza. Et d'ailleurs, les Arabes d'un pays à un autre, ils ont leur couleur aussi. Il y a la forme et il y a la couleur. On avait parlé que le Maghariba, eux, elle est jaune, leur razza, صفراء. وبكري في الأندلس كان الفقهاء هم اللي يلبسوا القلانس الصفراء يعني العمائم الصفراء. À la base, c'était une aada de l'Andalus. L'Andalus, c'est eux qui mettaient là le turban jaune. Mohim, on ne va pas s'éloigner du sujet. Donc, il a enlevé son turban. Et nous, on a dit que le turban, chez les Arabes, c'est comme la couronne pour le roi. À l'époque, c'était impossible, tu voyais un Arabe sans turban. Ça n'existait pas. هذا يعد عندهم من خوارم المروءة. C'était considéré chez eux comme quelque chose d'indigne. Chouma. واحد يخرج بلا imam. Ça se faisait pas. Quelqu'un il sorte sans avoir son turban. D'ailleurs, il a été dit, le jour où les Arabes perdront leur turban, ils auront perdu leur côté arabe. Ils ne seront plus des Arabes. Ala kulli hal, il a enlevé son turban et il lui a offert. Et les gens qui accompagnaient Abdullah ibn Omar ont été choqués par le geste de Abdullah. Et ils lui ont dit, 2 dirhams suffisaient. Tu voulais lui donner quelque chose, 2 dirhams baraka alayh. Ça suffira pour lui. Pourquoi tu lui donnes un âne et tu donnes même ton turban? Alors Abdullah ibn Omar, pour expliquer aux gens pourquoi il a agi ainsi, il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, préserve l'amour de ton père. Et ici, quand on parle d'amour, on parle des gens que ton père il aimait. Al-wuddu, avec la damma sur le waw, ça veut dire amour. Allah dit dans le Coran, Inna alladhina amanu wa aminu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ceux qui croient et font des actions vertueuses, Allah il va leur offrir un amour. Allah il va leur offrir un amour. Le wud. Et quand tu dis al-wid avec la kasra sur le waw, ça fait référence à ton ami. Et d'ailleurs, on le dit encore aujourd'hui, Wouddi. Vous ne تقولوهاش في البلاد؟ Non? ما تقولوهاش انتم؟ ربما البلاد تاعنا مختلف. Et المهم Wouddi, ça veut dire soit mon souhait, j'aimerais bien, hein, من الأمنية, et d'autre côté Wouddi, يعني quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc il nous dit que celui qui préserve les personne que ton père aimait, et bien sûr on parle d'après la mort. Après la mort, eh bien, il ne faut pas, il dit la taqta'uhu. Préserve, c'est un ordre, préserve les relations amicales que ton père avait, après sa mort, ne les coupe pas. C'est pas ton père il est mort, tu marches dans la rue, tu vois les gens avec qui il était, les gens avec qui il passait du temps, les gens qu'il aimait, et tu lui tournes le dos et tu marche ailleurs. Non, va les voir. Parce que si tu sais que ton père il les aimait, alors tu dois aller toi aussi les voir et préserver cet amour-là. Ihfaz wudda abika la taqta'uhu. Ne coupe pas cet amour-là. Pourquoi? Sinon Allah il va éteindre ta lumière.
Allah il va éteindre ta lumière. Parce que le croyant, il a une lumière avec lui. Cette lumière sera proportionnelle à la foi qu'il a dans le cœur. Plus il a une foi forte, plus il aura une lumière grande qui l'entourera. Le jour de la résurrection, quand Allah y réunira tout le monde, chaque communauté qui adorait autre qu'Allah suivra ce qu'elle adorait ici-bas jusqu'à être jetée en enfer. Celui qui adorait le soleil, celui qui adorait la lune, celui qui adorait les étoiles, celui qui adorait des statues, celui qui adorait des gens, ils suivront tous ce qu'ils adoraient jusqu'à tomber au fin fond de l'enfer. Et il ne restera plus que les croyants. Et il y aura avec les croyants les hypocrites. Les hypocrites, ce sont des gens qui montrent comme quoi ils sont musulmans ou croyants, mais en vrai, dans leur cœur, ils cachent la mécréance. Ils ne croient pas. Ils montrent une face et ils en cachent une autre. Et ils seront avec les croyants. Alors Allah Azza wa Jal, il fera s'abattre sur eux les ténèbres. Il fera tout noir. D'un coup, il n'y aura plus aucune lumière. Et chaque croyant se verra donner une lumière. Tout le monde. Tous les croyants, ils auront une lumière proportionnelle à leur foi. D'accord? Donc celui qui a une foi grande, il resplendira comme le soleil. Et le minimum de lumière qui sera donnée à l'un d'entre eux, c'est quelqu'un qui aura une lumière sur son gros orteil, le pouce de ses pieds là. Il aura une lumière dessus qui s'allumera des fois et qui s'éteindra des fois. Elle clignotera, mais à des intervalles plus longs. Pas elle clignotera comme ça rapidement. Non, elle s'allume, elle s'éteint. Elle s'allume, elle s'éteint. Et même s'il y aura beaucoup de monde ce jour-là, personne ne pourra s'éclairer avec la lumière d'un autre. Si toi et moi on est proches et il fait noir et j'allume une lampe, toi tu verras la lumière de ma lampe et tu pourras avancer avec moi avec une seule lampe. Et bien ce jour-là, même si on est collés tous les deux et que tu as de la lumière et moi j'en ai pas, et ben moi je ne pourrai pas avancer avec toi. Moi je ne verrai rien du tout. On ne verra rien du tout. Chacun il se servira de sa propre lumière. وعندك يغلبك الشيطان تقول في هذه الدنيا الناس يوم القيامة الناس ما ينفعوكش ما يعاونوكش خلي الناس عليك. Fais attention, aujourd'hui Shaitan il peut t'avoir en disant mais les gens ce jour-là ils ne pourront pas t'aider. Chacun il devra se débrouiller tout seul. Tout le monde aura sa propre lumière. Et donc le plus faible des croyants, celui qui a la foi la plus faible, il aura une petite lumière sur son gros orteil qui s'allumera des fois et qui s'éteindra des fois. Les hypocrites, ils auront de la lumière? Ils n'auront pas de lumière. Rien. Alors, ils demanderont aux croyants de leur donner, de les attendre. Parce qu'on avancera pour aller où? Pour aller où les enfants? Paradis. Au paradis, bien sûr. Ben oui, Adam. Ça s'appelle Adam. Voilà. Pour aller au paradis. Donc eux, ils voudront aller avec les croyants au paradis, mais ils n'ont pas de lumière, ils ne savent pas c'est où. Alors ils diront aux croyants, attendez-nous, qu'on profite de votre lumière. Les croyants leur diront, retournez derrière, allez chercher de la lumière derrière. Alors les hypocrites leur diront, alam nakum ma'akum, ma kunnash ma'akum fi dunya, ma kunnash ma'akum fi al-masajid, ma kunnash nsallu ma'akum wa nsumu ma'akum, ma kunnash nhujju ma'akum, ma kunnash nbniu al-jawami' ma'akum. Ah, bien sûr. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. تربصتم يعني انتظرتم، كتستنوا الفرصة باش تحوا على المسلمين. هذا شأن المنافقين، يكونوا معنا يستنوا الفرصة السانحة باش يطيحوا على المسلمين لينفثوا سمهم في صفوف المسلمين. وتربصتم وارتبتم، دخل فيكم الشك، ما كنتمش على يقين بأن هذا اليوم سيكون. وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. شنو هي الأماني؟ الله سيغفر لنا وخرجنا خارجين على الطريق، ربي غادي يغفر لنا. هذه هي الأماني. الأماني. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. شكون هو الغرور؟ شكون يعرف؟ وغركم بالله الغرور الشيطان. أحسنت. وغركم بالله الغرور. Donc les hypocrites, ils diront aux croyants, mais on était avec vous,
Vous vous souvenez pas ici-bas? On était avec vous à la mosquée et on priait avec vous dans les mêmes rangs et on faisait le ramadan avec vous et on faisait le pèlerinage avec vous et même des fois on construisait des mosquées avec vous, on était avec vous. Allez, donnez-nous quelque chose, un petit peu de lumière, qu'on puisse avancer. On leur dira non. Enfin, on leur dira oui, c'est vrai, vous étiez avec nous. Mais vous attendiez les bons moments. Les hypocrites, ils sont là. Ils attendent. Ils sont au milieu des musulmans et ils attendent la moindre occasion pour cracher leur venin comme le serpent. Le serpent, il ouvre sa bouche comme ça et il crache son venin pour t'attaquer. Mais de l'intérieur. Pas de l'extérieur. Ils sont là. Vous vous êtes tentés vous-même. Et vous attendiez le bon moment. Tu es là en train d'attendre. Ah, c'est bon, on attaque. Mais vous doutiez. Il ne faut pas avoir de doute. Dans le cœur, il faut que ce soit ferme. Il faut que ce soit fort, dur, comme le béton. Comme tu es sûr qu'aujourd'hui, on est quel jour aujourd'hui? Mercredi. Ah, t'étais pas sûr. Hein. Comme, il y a quoi après mercredi, Adam? Jeudi. Tu t'appelles Adam? Ah, lui s'appelle Adam, donc il peut répondre. Bon, oui. Il y a jeudi. Comme toi, tu es sûr qu'après mercredi, il y a jeudi, eh ben, tu dois être sûr que le jour du jugement, il va arriver. Et qu'après la mort, Allah, il va te ressusciter. Et il va te juger. Si tu as été bon, il te fait rentrer au paradis. Sinon, Allah al-Musta'an. Tu dois être sûr, tu ne dois pas avoir de doute. Mais les hypocrites, ils ont des doutes. Ils ne sont pas sûrs. Ouais, je ne pense pas que ce soit vrai. Non, je ne crois pas, laisse tomber. C'est peut-être possible. C'est possible, mais non, il n'y a pas que c'est possible. Sûr. Et vous avez été trompés par les espoirs, les souhaits. Vous avez vu, les gens aujourd'hui, ils sont loin du droit chemin. Et quand je leur dis, arrête, Allah, il dit que viens à la mosquée, fais la prière, repens-toi, arrête. Il dit quoi? C'est bon, Allah va nous pardonner. C'est bon. Allah, il est pardonneur et miséricordieux. Oui, c'est vrai. Mais il est aussi dur en châtiment. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais eux, ils espèrent. Ils attendent. Ils disent quoi? Eux, ils passent leur temps à la mosquée à faire la prière. Nous, c'est bon. Avant de mourir, on dira la ilaha illallah et puis c'est bon. Non. Allah Ta'ala, il n'est pas au même rang, vous et eux. Non. Est-ce qu'on va mettre les musulmans et les criminels au même rang? Non. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. Comme l'aveugle et celui qui voit, ils ne sont pas égaux. Et bien celui qui fait des bonnes actions et celui qui en fait des mauvaises, ils ne sont pas égaux. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أبدا. Est-ce que ceux qui font des actions vertueuses en ayant la foi, on va les mettre au même rang que ceux qui sèment le désordre sur terre? Est-ce qu'on va mettre les pieux au même rang que les pervers? Jamais. Jamais. Abadan. Donc ils ont attendu en espérant. On est loin, on ne fait pas la prière, on s'en fiche de ce qu'on doit faire. Et on espère encore échapper à l'enfer en plus. Non. Et après il finit en disant وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Et vous avez été trompés par le trompeur. C'est qui le trompeur? Le grand trompeur, le plus grand trompeur? Le diable. C'est une bonne réponse. Mais il faut s'habituer à lever la main. Quand tu es à l'école, tu lèves la main ou tu réponds comme ça? Non. Ah, tu lèves la main. Ben ici, c'est plus que l'école ici. D'accord? Hein? C'est le diable. Non. C'est le diable qui te trompe. C'est lui qui te passe sa journée à te dire fais pas la prière, regarde la télé, les dessins animés, joue à la console, va jouer au foot, crie sur tes parents, les écoute pas, leur obéis pas, apprends pas le Coran, fais pas la prière à l'heure. Il est là en train de te souffler ça dans les oreilles, et il y en a qui les écoutent. Et pas seulement les petits, hein. Des fois même plus les grands encore. Et à la fin, quand Shaitan t'a trompé, devant le jour du jugement, il dit quoi? Ya Allah, moi je suis innocent. Il dit, moi j'ai juste donné des signes. Voilà, c'est ça exactement. Il dit quoi? Moi c'est pas ma faute. Moi je lui dis, mais écoutez, كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Shaitan, dans le Coran, Allah il dit, c'est comme Shaitan quand il dit à l'être humain, mais crois. Tu crois? Shaitan, il va aller voir l'être humain, il lui dit directement, ne crois pas. Non, avant ça, il lui dit plein de choses.
Fais pas la prière. Ou bien fais-la pas à l'heure. Laisse-la un petit peu, retarde-la. Quand il a réussi à t'avoir par là, il continue à gratter. Hein? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu existe? Est-ce que tu crois vraiment que tu dois ne pas faire la fête, ne pas faire ci, ne pas faire ça? À la fin, tu l'écoutes et tu fais tout ce que tu ne devais pas faire. Et quand tu arrives devant Allah le jour de la résurrection, Shaitan il dit quoi? Il dit moi, je t'ai rien imposé. C'est toi le seul responsable. Donc si tu veux garder ta lumière, il y a beaucoup de moyens. Et parmi les moyens de garder sa lumière, c'est quand tu reconnais les amis de ton père, de ton défunt père, eh bien, tu vas les voir. Et tu fais preuve de générosité et de bonté et de bienfaisance envers eux. Pas pour eux, mais pour ton père. Et ce qui marche pour le père, marche aussi pour la mère. Bien entendu. Et regardez, السؤال هين كيفاش عبد الله بن عمر دار باش يعرف هذا الرجل باش يعرف ابن صديق أبيه. هذا يدل على الملازمة أن هذا الرجل يعني ابن عمر كان كالظل لأبيه كما أن الظل لا يفارق صاحبه فكان عبد الله بن عمر لا يفارق أباه يمشي معه أينما ذهب يسافر معه لا يفارقه قط وبذلك تمت معرفته بأصدقاء أبيه وهكذا كان قادرا على أن يعرف أبناء أصدقاء أبيه فيحفظ ود أبيه فيهم. Une question simple en lisant ce hadith-là. Comment est-ce que Abdullah ibn Omar il a pu faire pour reconnaître le fils d'un des amis de son père? Il n'y a qu'un seul moyen possible. C'est que... Qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment il a fait? Parce qu'en fait, il a dû faire l'enfant de Omar ibn Khattab, il a dû faire les mêmes choses que lui. C'est pas faux. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Exactement. Il est toujours avec son papa. C'est qui ton papa, toi? C'est qui? Ah bah tu ne lâches pas, tu restes toujours avec lui. Hein? Il reste toujours avec son père. Il était toujours avec lui, il l'accompagnait, il ne le quittait pas. Comme l'ombre. Est-ce que tu peux, toi, te débarrasser de ton ombre? Non. Bah si, tu éteins la lumière. Non, tu ne peux pas te débarrasser de ton ombre. Ton ombre t'accompagne partout où tu vas. Eh bien, les enfants, le fils, il accompagne son père. Il reste avec lui. Et ainsi, il connaîtra quand il verra son père parler avec les gens, les prendre dans ses bras, leur donner quelque chose, bien s'occuper d'eux. Ah, il se rappellera quand il sera grand. Lui, si jamais mon père il meurt avant moi, il faut que je me rappelle de lui comme ça. J'irai le voir comme ça. Je lui donnerai quelque chose moi aussi pour mon père. Mais toi, tu fais ça pour ton père? Tu fais ça pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça faut jamais l'oublier. هذا لا تنسوه أبدا. لما نتكلم عن بر الوالدين لا بد أن تكون النية لله عز وجل. أنا أتلطف مع أمي وأقبل قدميها وأبر بها وأتلطف مع أبي وأعطيه مالي وجسدي وأعضائي لله سبحانه وتعالى لا لأجله هو. وإنما أفعل هذا لأن الله عز وجل أمرني بذلك. Enfin, il ne faut jamais l'oublier ça. Quand on parle des parents et tout ce qu'ils ont comme droit sur nous et le comportement qu'on doit avoir envers eux, il ne faut jamais oublier qu'on ne le fait pas pour eux. On le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a dit d'être comme ça envers eux. Et c'est pour ça qu'on doit le faire. Et qu'on doit tout ce qu'on fait pour nos parents, on le fait pour Allah azza wa jalla. Après, le fait qu'ils soient nos parents et qu'ils nous aient tant donné et qu'ils méritent de notre part tout ça, ça c'est une cause en deuxième position. Mais la principale raison, c'est pour qu'Allah soit satisfait de toi. Souvenez-vous, Rida Allah fi rida al-walidayn. Wa sakhatullah fi sakhati al-walidayn. La satisfaction d'Allah est dans celle des parents. Et son mécontentement est dans celui des parents. Ça pour Allah subhanahu wa ta'ala.
فوقاش الأذان؟ 36. Ça fait quoi 20 minutes مع les 10 minutes ها؟ طيب قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. إن أبر على وزن اسم التفضيل يعني أعظم درجة البر. نفهم من هذا أن البر فيه درجات، وبين هذه الدرجات تفاوت، فبعض البر أعظم من بعضه. يقول إن أبر البر يعني أعلى درجة البر ما هي؟ أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني بعد وفاة الوالد الرجل الابن يصل أصحاب أبيه أهل وده، يعني الذين كان أبوه يحبهم. فلأجل هذا لابد أن تعرف من كان أبوك يحبهم، لابد. فإما أن تصاحبه أينما حل وارتحل، وإما أن تسأله، تجلس معه في المنزل تقول له يا أبت أخبرني على من هم أهل ودك، قل لي شكون هذوك الناس تحبهم فوق غيرهم. يقول لك فلان وفلان وفلان هذوك هما أصدقائي وهم لي كالإخوان. وقد قيل رب أخ لك لم تلده أمك، هذا مثل قديم عند العرب. رب أخ لك لم تلده أمك، يعني أنت ربما عندك صديق تعتبره كأنه أخوك مع أنه لم يخرج من بطن أمك، وربما أخوك كما قيل في عكس هذا المثل رب عدو لك ولدته أمك، وهذا موجود للأسف الشديد. فالمهم في بعض الأحيان الله تعالى يجعل حولك من الناس من تكون محبتك لهم أعظم من محبتك لبعض أقاربك. فهذوك الناس لابد أن تعرف من هم في حق أبيك لتبلغ هذه الدرجة العالية من البر. لابد أن تسأل أباك عن هؤلاء، من هم أهل ودك، فإما أن تجالسه كما قلت آنفا، وإما أن تسأل أباك وهو حي يرزق. ما تستناش حتى يفوت الأوان، ما تستناش حتى تسمع بأحد يخبرك عن وفاة أبيك، يقول لك خلاص مات أبوك، تقول لا إله إلا الله، ماتوا مازال ما عرفت والو عليه. وشحال منا وقعت له هذه، ينتظر وينتظر حتى يأتي الموت بغتة، فما يبقى لكش الوقت الكافي باش تستدرك ما فاتك من معرفة أبيك. وفي الحقيقة لو كان الولد فعلا يحب أباه، وهذا ما نجده في الأطفال، لأن الأطفال حبهم خالص، ما تخلطش بهذه الأوساخ التي يكتسبها عندما يكبر. لذلك تجد الولد يكثر الجلوس مع أبيه ويسأله عن كل شيء، حتى ربما يغضب الوالد عليه ويمل من هذه الأسئلة الكثيرة، يقول لك خلاص لا، خليه يعرف كيف هو أبوه، خليه يكبر وتكبر معه معرفته بأبيه في كل شيء. نعطيك مثال، أبوك مثلا مولع بالساعات، يحب المكانة، وأنت تعرف هذا من صغر سنك، وأنت الآن أصبحت رجلا، والآن عندك مال وقدرة. فذات مرة تتجول في إحدى المحلات التجارية وتقف أمام دكان يبيع فيه الساعات،
عندك المال معك تقول طيب أنا سأفرح أبي وأشتري له ساعة، تشتري له ساعة لكن ماشي ساعة 10 يورو، لا، ساعة بالمعقول، تشتري له ساعة وتمشي تزوره وتعطي له. ستترسم آثار الفرحة على ملامح وجهه، وأنت كما كان هذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كان يهدي الشيء إلى أقاربه وأحبابه، ففرحته بالإهداء أعظم من فرحة الصاحب بالأخذ. شيء عجيب هذا والله شيء عجيب، وكأنكم لم تتعجبوا من هذا. والله أنا أشوفكم أتكلم معكم ووجوهكم كأنكم صورة قدامي تتحركوا شوية. إذن لابد أن تعرف أباك معرفة جيدة، ما تخليش الوقت يفوت حتى يفوت الأوان تقول سي ترو طار. لا، الآن هذا الوقت ما يرجعش، ما يحبسش، يمشي إلى انقطاع ولا توقف. Dans le second hadith, toujours rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le plus grand degré, la plus grande forme, la plus grande preuve de piété filiale, de bir, de bon comportement vers les parents, c'est que l'homme, quand on parle de l'homme, c'est dans le sens grand sens du terme, d'accord? C'est-à-dire les hommes et les femmes, l'humain, d'accord? C'est que l'homme préserve les gens l'amour que son père avait pour ses proches. Donc là on comprend que le bir a plusieurs degrés et plusieurs formes, et qu'entre ces degrés-là il y a des différences. Il y a des formes et des degrés du bir qui sont supérieurs à d'autres. Et ici on nous informe que le plus haut degré du bir, c'est de préserver l'amour que les gens avaient envers ton père et que ton père avait envers les gens. Mais pour arriver à ça, comment tu fais? Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut que tu connaisses ton père. Aujourd'hui, le père, il rentre du travail, il s'assoit dans le salon, la télécommande, il prend la télécommande et il zappe. À une époque, les chouabn, quand ils vieillissaient, ils prenaient sibha et le sibha. Avant, ils prenaient le chapelet et puis ils disaient subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aujourd'hui, ils font subhanallah avec la 1, la 2, la 3, la 4. Tfarraj, change de chaîne. Ajib. Et le fils, il est dans sa chambre. Avec la console. Ou bien avec la tablette. Hein? Ou bien à jouer. Mais normalement, les enfants, ils doivent être avec le père. Le père quand c'est des garçons et les filles, et la mère quand ce sont des filles. Et ils doivent rester avec eux. D'ailleurs, vous avez remarqué que les enfants, quand ils sont petits, ils ont tendance à poser 1 milliard de questions au papa. 1 milliard. Et des fois même, c'est énervant pour le père. On en a marre. C'est bon, tes questions, ça suffit maintenant. Mais en vrai, il ne faut pas les arrêter, les bloquer là. Parce que l'amour que l'enfant il a envers son père, il est pur. Il est blanc comme la neige. Il n'y a rien qui est venu l'entacher ou le polluer. Ça viendra avec le temps. Quand tu deviens un adulte. Et quand l'amour de l'enfant il est pur envers son père, c'est à ce moment-là qu'il faut le laisser se développer. Il faut que tu montres à ton fils un visage qui se gravera dans son cœur et sa mémoire, de façon à ce que lorsqu'il grandira, il n'y aura personne d'autre. Il n'y aura personne qui l'aimera comme toi il t'aime. Regardez Ibrahim alayhi salam, comment Allah il parle de lui dans le Coran. Il dit وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيِ. يعني كان يجري معه في إحدى التفسيرات. يعني التفسير هذا فيه أقوال. على كل حال, dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, dans surat Safat, Allah quand il parle d'Ibrahim et de son fils, comme quoi il avait l'âge de courir avec lui, ou bien de marcher avec lui. شكون اللي بنى الكعبة مع إبراهيم؟ ها؟ شكون؟ إسماعيل. شكون إسماعيل بالنسبة لإبراهيم؟ ولده. اليوم ما بغيتوش ترفعوا يديكم.
C'est qui a construit la Kaaba avec Ibrahim? C'est Ismaïl. Et c'est qui Ismaïl pour Ibrahim? C'est son fils. C'est son fils. Regardez le rapprochement qu'il y a entre Ibrahim et son fils. C'est l'ajib. Donc on doit être proche de nos enfants. On doit être pour eux un exemple, un modèle. C'est pas malheureusement comme beaucoup ont connu avec leur propre père. Le père dans le salon, le fils dans sa chambre, et ils se parlent à peine 2 fois dans la journée. Le matin, bonjour, le soir, bonne nuit. Non. Et après, quand on grandit et que le père il vieillit et qu'on sent qu'il s'affaiblit et que l'heure elle est proche, et le jour où on s'y attend pas, le téléphone il sonne, j'ai le regret de t'annoncer que ton père vient de décéder. Et là, tu lâches le téléphone de ta main tellement t'es choqué par la nouvelle et tes larmes coulent. Tu dis mon père il est mort. Et ce sera trop tard. Tu ne pourras pas revenir en arrière. Le temps ne s'arrête pas pour qui que ce soit. Il avance inexorablement sans jamais s'arrêter. Et à ce moment-là, tu diras quoi? Ya laïtani, ya laïtani. Mais c'est trop tard. Là, il y a ya laïtani à ce moment-là. Tu vas dire si seulement j'avais passé du temps avec mon père. Si seulement j'avais appris à connaître mon père. Si seulement j'avais passé plus de temps avec mon père. Mais c'est trop tard. Ça y est, c'est fini. Comment tu vas savoir, toi, c'est qui que ton père il aimait? Comment tu vas savoir, toi, c'est qui les enfants de ceux que ton père il aimait? Comment? Tu sais même pas ton père il aimait quoi? Tu sais même pas. Hachib. Regardez juste, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience, ceux qui connaissent leurs parents, ton père, par exemple, il aime beaucoup les montres. Et toi, tu as un enfant, tu vois ton père, il a une montre, il y fait attention, il la nettoie, quand il l'enlève, il la pose sur un endroit, faut pas toucher à la montre de papa, et il fait attention. Toi, tu grandis, tu observes ton père et tu vois que sa montre, il y fait attention. Et tu sais que ton père, il aime les montres. Tu grandis, tu deviens un adulte, alhamdoulilah, tu es indépendant, tu es autonome, tu as de l'argent. Un jour, tu te balades dans un centre commercial, tu passes devant un magasin de montres, tu te rappelles de ton père, il aime les montres. Tu as de l'argent dans la poche, tiens, je vais faire plaisir à mon père. Et là, tu rentres dans le magasin, tu ne prends pas les montres Swatch à 10 € vite fait en plastique là. Sinon, on va te la jeter dessus. C'est quoi cette montre là? Non, tu prends la montre bien, 300 €. Donc, mais stage, bien sûr, il stage. Donc, quand ton père ne mérite pas 30 €, il mérite 300 000 € ton père. Al-Muhim, tu lui achètes la montre, tu la mets dans un paquet cadeau, bien. Tu viens voir ton père, tu l'embrasses la tête, tu l'embrasses la main, ça va, tout va bien, alhamdoulilah. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Tu lui donnes là. Ah, c'est quoi, pourquoi t'as acheté ça? Il ouvre, ah, une montre. Et là, pendant qu'il ouvre la boîte, tu vois sur son visage se dessiner les signes de la joie, les signes du bonheur, du contentement. Et tu sais que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses avec lesquelles il se distinguait des autres, subhanallah, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, c'est que le prophète, alayhi wa sallam, il aimait offrir des choses aux gens autour de lui. Des fois, wallah, c'est ajib. Wallahi, sadaqa Allahu. إذ قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Il faisait quoi des fois? Il t'achetait une chose à toi, il te l'achète, après il te l'offre. Il te l'achète, après il te l'offre. Et le prophète, quand il t'offrait quelque chose, il avait plus de joie à te l'offrir que toi de recevoir ce qu'il t'a donné. Ça vous étonne pas? On dirait, pour moi j'ai un poster. Des gens ils bougent pas, aucune réaction dans les visages. À l'intérieur, mais il faut le montrer. Il faut le montrer les frères avant, c'est voilà qu'il faut le voir. Imaginez-vous, je fais le dars, je fais comme ça, je bouge pas. Pendant le dars, du début à la fin, قال المؤلف اتنعسوا. Voilà là, vous allez dormir. Si vous avez devant vous une statue, eh ben اتنعسونيش. Hein? M'endormez. Bref, vous ne me faites pas dormir. Et donc là, ton père, il est heureux, il est content, il dit à Ouldi, il sait que j'aime les montres. Ouldi, farrahni, il m'a fait plaisir en m'offrant quelque chose. Billah alaykum ana as'alukum billah. Je vous demande, est-ce que vous croyez que la joie qu'il va ressentir dans sa tombe, quand Allah il lui fera savoir que vous faites attention aux gens qu'il aimait après sa mort,
elle ne sera pas 1 milliard de fois plus grande que celle qu'il va ressentir en lui offrant une simple montre. C'est même pas comparable. Donc toute personne qui a son père encore vivant, qu'il aille s'asseoir avec lui, qui lui dise bah je connais donc les gens qui t'aiment. Je connais donc les t'habalan sallallahu fihum ba'dak. Qui sont ces gens que tu aimes? Qui sont ces gens que tu aimerais à qui je fasse attention après toi? Et s'il est déjà mort, et voilà, soul, demande. Va voir ta mère si elle est encore là, tes oncles, les frères de ton père s'ils sont encore là, et demande-leur qui mon père il aimait bien ici. Dis-moi qui. Hadak, Allah, tu vas le voir. Ana ould flan, haka had al-hadiya. Il va rien comprendre lui. Il dit t'es qui toi? Pourquoi tu me donnes quelque chose toi? Il dit parce que t'es un ami de mon père et moi je veux faire du bien à mon père, il est mort en te faisant du bien à toi. وبعض الأحيان الأب الوالد ربما يتصدق على بعض الفقراء على وجه مستمر يعني مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر أو ربما احنا نسكنوا هنا في فرنسا نهبطوا البلاد مرة في العام. وفي العام الوالد يزور بعض الأقارب اللي يعيشوا بعاد شوية ويعطي لهم شي بركة مرة في العام. وحيث الوالد يموت هذا الخير ينقطع إلا بوجود ابن صالح يعرف من كان أبوه ينفق عليهم ويتصدق عليهم وهكذا تبقى مودة هؤلاء الناس حية في حق أبيك وربما يدعون له بعد الموت. Imagine ton père, et ça arrive souvent, alhamdulillah, ton père il donne des aumônes à des gens dans le besoin assez régulièrement, peut-être une fois par semaine, une fois par mois, ou comme ça peut arriver chez nous, notamment ceux qui vont au bled une fois par an, ou bien une fois généralement dans l'année. Ils vont là-bas, ils vont voir la famille et tout ça, et après ils vont assez loin, voir de la famille éloignée, ou bien des anciennes connaissances qui sont très très dans le besoin, et leur donnent quelque chose, un petit billet. Et ça se trouve, en dehors de ton père, personne ne pense à ces gens-là. Alors il va là-bas une fois par an, chez Baraka. 50 €, c'est rien. Et dans certains pays, c'est beaucoup, c'est immense. Alors ils leur donnent leurs 50 €, et eux ils sont farhan. Ils vont dire quoi? Pendant un mois balak, on va manger autre chose que du hadith, des lentilles, autre chose. Après, ton père il meurt. Et cette aumône, elle s'arrête avec lui, sauf s'il a un enfant pieux qui sait que son père il faisait ça, alors lui, après son père, il continue. Il va voir ces gens-là que son père il allait voir, et il leur donne comme son père, il leur donnait. Afin que l'amour que ces gens ils ont pour ton père, il continue de vivre. Et peut-être le soir, quand ils feront leurs prières, eh ben, ils feront les doigts pour ton père parce que toi, tu as continué à leur donner après que ton père il soit parti. 6 minutes. إذن المسألة هذه تحتاج إلى تركيز. Ça, cette question-là, il faut qu'on y réfléchisse beaucoup. Qu'on ne laisse pas partir nos pères comme ça et puis plus rien ne leur profite. Là, si vraiment on veut, وإحنا ذكرنا في درس سابق أن الرجل أو المرأة يأتي يوم القيامة ويجد أمامه جبلا من الحسنات بل جبالا من الحسنات فيسأل الله يا الله من أين لي هذا كله فيقال له باستغفار ولدك لك. هذا في الاستغفار وحده. وبالله عليكم الاستغفار هل يكلف شيئا؟ أنت جالس في دارك تقول اللهم اغفر لي أبي اللهم اغفر لي، هذا يكلفك هذا؟ هل يتعبك هذا؟ هل يجب عليك أن تخرج مالك لأجل أن تستغفر لأبيك؟ لا يكلفك شيئا. فكيف لو ألزمت نفسك بالذهاب بعيدا إلى أناس لا يعرفهم إلا أبوك فتخرج من أموالك لأجل الحفاظ على ودهم فيه، كيف يكون الأجر في حق أبيك؟ وإذا كانت نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى يعظم أجرك. فهنا كنتكلموا في الأجر تاع الوالد وحتى أنت كدير الأجر فما تحرمش نفسك من هذا الخير العظيم. وإياك واحذر لو تركت هذا
أن يطفئ الله نورك كما سبق. Vous avez vu? On a dit que les gens à qui nos parents font du bien, ils vont bien entendu être reconnaissants. Et nous on a vu dans un hadith précédent que la personne arrivera devant Allah le jour de la résurrection et trouvera devant elle des montagnes de bonnes actions. Mais il ne saura pas d'où viennent ces actions-là. Il dira, ya Allah, mais d'où j'ai tout ça moi? Alors on lui répondra, ça c'est les demandes de pardon que ton fils il faisait pour toi après ta mort. Ça Allah il a transformé en hasanat, comme des montagnes. Est-ce que demander pardon pour ses parents c'est difficile? C'est fatigant? C'est payant? C'est rien. Tu peux être assis chez toi pendant 10 minutes et demander à Allah et pardonner à ton père et pardonner à ta mère. Tu vas rien perdre du tout. Ça ne va pas te fatiguer. Et en faisant seulement ça, tes parents ils vont arriver devant Allah, je leur résurrection avec des montagnes de hasanat qui leur seront offertes par ce biais-là. Qu'est-ce qu'on doit dire alors d'actions qui t'ont fait sortir de chez toi, qui t'ont fatigué, qui ont fait sortir ton argent de tes poches pour tes parents? C'est le simple fait de dire Allahumma ghfir lahum, demande à Allah de leur pardonner. Ce simple fait de faire ça va leur faire avoir des montagnes de hasanat. Qu'est-ce que prendre ta voiture ou prendre un billet d'avion et partir loin dans une campagne où il y a des gens qui vivent tout seuls là-bas et leur ramener à manger, leur ramener des vêtements, leur donner de l'argent pour qu'ils continuent à aimer ton père et faire des du'a pour lui? Qu'est-ce que ça va leur apporter comme hasanat devant Allah subhanahu wa ta'ala? Donc celui هذاك اللي ما تهلاش في أبيه أو في أمه ومات قبل أن يفهم الأمر، ها هي وسيلة عظيمة من أعظم الوسائل تستدركوا بها ما فاتكم من بر آبائكم وكانوا أحياء يرزقون. الآن فكر في أصدقاء أبيك وفي صديقات أمك الآن أو بعد طبعا الصلاة أو غدا، الآن الوقت معطل شوية، تصل بهم واستخبر عنهم وكراكم خصكم شي حاجة واعمل حتى يبقى نورك عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى. Toi dont le père ou la mère est déjà mort, et beaucoup d'entre nous sommes concernés par ça. Toi qui n'as pas eu le temps de faire plus pour tes parents. Et quoi que tu fasses pour tes parents, le jour où ils partiront, tu diras quoi? J'ai pas fait assez. Quand tes parents ils vont mourir, une des portes du paradis va se fermer devant toi. Une des portes qui pouvaient te faire rentrer au paradis va se fermer. Elle va se fermer seulement si tu arrêtes les efforts. Maintenant, toi, on vient te donner un moyen de te permettre de rattraper plus ou moins un peu ce qui t'est passé sous le nez. Maintenant, ne laisse pas passer cette occasion, comme tu as laissé passer la vie de tes parents. Plus tard, rentre chez toi et passe des coups de fil. Essaye de savoir qui tes parents ils aimaient. Et va les voir. Prépare-leur quelque chose. Donne-leur quelque chose. Et dis-leur, ne me remerciez pas moi. Faites des du'a pour mon père ou pour ma mère. Et ainsi Allah Ta'ala préservera ta lumière le jour de la résurrection. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala an yu'inana ala hifzi wuddi abaina wa ummahatina. Wa an yaj'alana barrina bihim في الدنيا في حياتهما وبعد موتهما يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.